Good morning students. Now we are going to see the X-ray class continuation valency. Okay, what is valency? Valency is combining property of an element. Okay, or element, it may be any element, it can combining with another element. If it is only vacancy irundala enna pannum இன்னொரு element கூட combine ஆகும். ஓகேவா? Now next X-ray class we see about HCl, hydrochloric acid பத்தி பார்த்தோமா? X-ray what is the valency of hydrogen is 1, valency of chlorine is also 1. So valency get interchanged. Interchange ஆகி how you write HCl. ஏனா இங்க வந்து valency வந்து 1 தான். So we need not to indicate that. ஓகேவா? நம்ம 1 வந்து இங்க போடணும் இல்ல. இங்க 1 இங்க வந்து எதுமே இல்லனா நம்ம என்ன வெச்சுக்கணும்? 1 valency of hydrogen is also 1, chlorine is also 1 அப்படி நம்ம think பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? Next we going to see about methane. Okay. What is the molecular formula for methane is methane CH4. Okay. Here C means carbon, H means hydrogen. One molecule of hydrogen combined with one molecule of carbon combined with 4 molecule of hydrogen, we get CH4. Okay, now we are going to see the valency of carbon. What is the atomic number for carbon is 6. Okay, atomic number for இந்த பாருங்க இந்த டேபிள்ல கொடுத்திருக்காங்களா? Now we see the atomic number for carbon is 6. Now first structure of atom, we see structure of atom. First we have nucleus. Okay, next we have first orbit. Okay, in first orbit how many electrons will hold? It hold 2 electrons. In second orbit it hold 8 electrons. Third orbit it hold 18 electrons. Okay, first orbit it can hold 2 electrons. அப்போ 2 electrons hold ஆயிச்சு. அப்போ 6 ல 2 electron போயிச்சு, remaining 4 electrons இருக்கு. ஓகேவா? next orbitல என்ன ஆகும்? அந்த 4 electrons வந்து hold ஆகும். actually second orbitல 8 electrons இருக்கணும், but actually here we have only 4 electrons. so 8 minus 4 4. அப்போ then the valency of carbon is 4. ஓகேவா? valency of hydrogen we already know, valency of hydrogen is 1. okay, now how to write the formula for methane is, இப்போ valency எவ்வளவு இருக்கு? கார்பனுக்கு 4 valency இருக்கு. அப்போ ஒரு கார்பன் ஆட்டம் என்ன பண்ணுது? 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுது. இங்க பாருங்க, ஒரு கார்பன் ஆட்டம் 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுதா? அப்போ கார்பனுடைய valency 4, ஹைட்ரஜனோட valency 1. ஓகேவா? அப்போ இத அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இந்த 1 வந்து கார்பன் கிட்ட போயிடும், இந்த 4 வந்து ஹைட்ரஜன் கிட்ட போயிடும். அப்போ how you write it? CH4. ஏன் CH4 ஏன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பாருங்க ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம் தான் இருக்கு. ஆனா எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு? 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. அப்போ ஒரு கார்பன் ஆட்டம் எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுது? 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட ஒரு கார்பன் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகுது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? Methane CH4 has 1 carbon atom combining with 4 hydrogen atoms. Can you guess the valency of carbon in methane? அப்போ ஒரு கார்பன் ஆட்டம் 4 கார்பன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுது அப்படினா அப்ப கார்பன் கிட்ட எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கும்? It has 4 vacancy. ஓகேவா? அப்ப 4 vacancy இருக்குறனால தான் it can hold 4 hydrogen atom. Okay, next அப்போ இங்க கார்பனுடைய valency என்னது? 4. just write down the valency of carbon வந்து 4 னு எழுதிக்கோங்க அந்த இடத்துல. ஓகேவா? next in ammonia molecule nitrogen combines with 3 hydrogen atoms. what is the valency of nitrogen in ammonia? next we see about ammonia. molecular formula for ammonia is NH3. okay, NH3 ammonia.
ammonia. ஓகேவா? 1 molecule of nitrogen plus 3 1 nitrogen atom combined with 3 hydrogen atom, it gives NH3 ammonia. Ammonia is used as fertilizer. Fertilizer prepare பண்றதுக்கு manufacture fertilizers-லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல agriculture-க்கு. So அந்த purpose-க்காக என்ன பண்ணுவாங்க? அம்மோனியான்ற ஒரு கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? So molecular formula for chemical is NH3. Okay, now we already know valency of hydrogen is 1. Now we are going to see the valency of nitrogen. What is the atomic number for nitrogen? Nitrogen உடைய atomic number வந்து இந்த டேபிள்ல கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா? is 7. Nitrogen உடைய atomic number 7. Now நாம் செக் பண்ணலாமா? What is the valency of nitrogen? First nucleus in first orbit can hold 2 electrons. அப்போ 7 ல 2 போச்சுனா எவ்வளவு electrons இருக்கு? remaining 5 electrons இருக்கு. ஓகேங்களா? In second orbit it can hold how many electrons? 8 electrons hold பண்ண முடியும். நமக்கு இது எவ்வளவு electrons தான் இருக்கு? 5 தான் இருக்கு. சோ அது அப்படியே 1 2 3 4 5 electrons இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ actually செகண்ட் ஆர்பிட்ல எவ்வளவு electrons இருக்கணும்? 8 electrons இருக்கணும். பட் இங்க எவ்வளவு electrons தான் இருக்கு? only 5 electron is there. Okay, அப்போ 8 minus 5 3. அப்போ valency of nitrogen is 3. Valency of hydrogen is 1. Okay, now you interchange the valencies. Valency of nitrogen, valency of hydrogen goes to nitrogen, valency of nitrogen goes to hydrogen. அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங்? ஒரு நைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஒரு நைட்ரஜன் ஆட்டம் combined with 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். இங்க பாருங்க, ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் இருக்கு. அது எத்தனை ஒரு நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. அது எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுது? 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுது. ஓகேங்களா? This is the meaning for NH3. அப்போ valency of nitrogen is what? 3. அங்க 3 னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Atom of different element combine with each other to form molecules. அப்போ இது ஒரு ஆட்டம், இது ஒரு ஆட்டம். இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு different molecule. We get different molecule வந்து கிடைக்குது. Valency determines the number of atoms of an element that combine with an atom and atom of another type. இந்த valency என்ன பண்ண determine பண்ணுது? இந்த ஆட்டம் வந்து எத்தனை ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகணும். இங்க பாருங்க, valency of nitrogen is 3. ஓகேவா? 3 இருக்கறனால நைட்ரஜன் வந்து 3 ஹைட்ரஜன் கூட என்ன ஆயிருக்கு? கம்பைன் ஆயிருக்கு. இங்க பாருங்க, valency of carbon is 4. அதனால ஒரு கார்பன் 4 ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆகுது. ஓகேங்களா? சோ இந்த வேலன்சி தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது இந்த ஒரு ஆட்டம் எத்தனை ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகணும் அப்படினு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? The element having valency 1 is called monovalent. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, அடுத்து வந்து next we see about valent. I mean ஒரே ஒரு valency இருந்தா அது பேரு mono valent. Divalent, tri. Okay, இங்க பாருங்க, valency வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு valency வந்து 1 ஆ, குளோரினுக்கு நம்ம 1 ன்னு பார்த்தோமா? ஓகேவா? These two are example for monovalent. ஓகேவா? அதே மாதிரி சோடியம் வந்து Na. ஓகேவா? These three are the example for monovalent. ஓகேவா? ஏன் இது வந்து monovalent சொல்றோம்? Because the valency of these atom is 1. ஓகேவா? புரியுதா? valency வந்து 1 ஆ இருந்தா அது வந்து monovalent. valency வந்து 2 ஆ இருந்தா அது பேரு divalent. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்சிஜன் and beryllium. ஓகேவா?
Already we see about valency of oxygen. Okay, and element having valency 3 are called trivalent. Valence வந்து 3 ஆ இருந்தா பாருங்க. இப்போ வந்து அமோனியா பார்த்தோமா, NH3 ன்னு பார்த்தோமா. அப்போ நைட்ரஜனோட வேலன்சி என்னன்னு பார்த்தோம். வேலன்சி ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் 3. அப்போ அமோனியா, நைட்ரஜன் அண்ட் அலுமினியம். ஓகேவா, இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்குமே வேலன்சி வந்து 3. வேலன்சி இஸ் 3. So it is called as trivalent. Okay, next, some elements exhibit more than one valencies. Okay, அது ஒரு சில எலிமெண்ட் இங்க பாருங்க, இங்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுமே ஒரே ஒரு I mean it may be 1 ஆ இருக்கலாம், இல்ல 2 ஆ இருக்கலாம், இல்ல 3 4 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஆனா ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு 2 types of valencies இருக்கு. ஓகேவா, here we see for example iron combined with oxygen to get 2 form of oxide. இங்க பாருங்க, iron Fe, இது வந்து Fe னா iron. ஓகே, Fe னா iron. iron வந்து நம்ம வந்து இடத்துல இருந்து எடுக்கலாமா? அயன் பூமி வந்து கிரஸ்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், மைனிங் process பண்ணி அயனை வெளிய எடுக்கிறோம். அயனை வெளிய எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து அயனாவே கிடைக்கல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெரஸ் ஆக்சைடு தான் நமக்கு ஃபெரஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா, இது வந்து process பண்ணி தான் நம்ம என்ன அந்த என்ன ஃபார்முக்கு மாத்துவோம், அயனுக்கு வந்து அந்த ஃபார்முக்கு வந்து மாத்துவோம். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ferrous, I mean iron combined with oxygen we get ferrous oxide. அப்போ இதோட வேலன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க அயனோட வேலன்சி is 2. அயனோட வேலன்சி 2. ஆனா ferric oxide, ஓகேவா, ferric oxide ஆ மாறும். ferric oxide கம்பைன் ஆகும்போது இங்க அயனோட வேலன்சி 3. இங்க பாருங்க, ஒரே எலிமெண்ட் தான், அயன்ன்றது ஒரு எலிமெண்ட் தான், அயன்ன்றது ஒரு எலிமெண்ட். இந்த ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு எத்தனை வேலன்சிஸ் இருக்கு? 2 types of valency வந்து இருக்கு. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? இப்போ இங்க பாருங்க, அயன் Fe னா அயன். ஓகேவா, அயன் வந்து ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகும்போது ஒரு வாட்டி ஃபெரஸ் ஆக்சைடா கொடுக்கும். அயன் I mean Fe, iron combined with oxygen, and another type is ferrous oxide. Okay, ferrous oxide வந்து Fe2O2. ஓகேவா, ferric oxide வந்து Fe3O2. இதுதான் இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இப்போ அமோனியானா என்னன்னு பார்த்தோம், NH3 ன்னு பார்த்தோமா, அதேதான் இங்க. ஓகேவா, அயனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகி நமக்கு வந்து ஃபெரஸ் ஆக்சைடு கொடுக்குது. இன்னொன்று வந்து ferric oxide. ஓகேவா, சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலன்சி Fe ஓட வேலன்சி வந்து 2 ஆ இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அயனோட வேலன்சி 3 ஆ இருக்கு. சோ ஒரு சேம் எலிமெண்ட் it has 2 types of valencies வந்து இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா, we will study about them in detail. next termல வந்து இது பத்தியே டீடைலா வந்து படிப்போம். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க, ஒரே எலிமெண்ட்க்கு 2 types of valency இருக்கு அப்படினு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, when atoms of different element combine with each other molecules of compounds are formed. இங்க பாருங்க, அயன் ஒரு டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட், ஆக்சிஜனும் ஒரு டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட். இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஒரு டிஃபரண்ட் காம்பவுண்ட் கிடைக்குதா, அதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. in this instant it is necessary to know the valency of the element. இதுக்காக நமக்கு என்ன தெரியணும், வேலன்சி தெரிஞ்சாதான் இப்போ ஒரு நைட்ரஜன் கூட எத்தனை ஹைட்ரஜன் வந்து கம்பைன் ஆகும் அப்படி நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, சோ வேலன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி சொல்றாங்க. So valencies of some elements are given in table 4.4. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன், கார்பன், ஆக்சிஜன், சோடியம் and கால்சியம் இதுக்கான சிம்பிள், அட்டாமிக் நம்பர், மாஸ் நம்பர், வேலன்சிஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதோட உங்களுக்கு வந்து யூனிட் 4 முடிஞ்சது. ஓகேவா, சோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு ஃப்ரைடே வந்து ஒரு டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, என்ன டெஸ்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள்ஸ் மட்டும். ஓகேவா, நான் வந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் சிம்பிள்ஸ் வந்து நான் எழுதி குரூப்ல வந்து போஸ்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா, அந்த சிம்பிள் மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும், படிக்கணும். படிச்சுட்டு நான் வந்து क्वेश्चனை வந்து எழுதி என்ன பண்ணுவேன், போஸ்ட் பண்ணுவேன். நீங்க வந்து ஆன்சர் எழுதி திருப்பி நம்மளுடைய குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் சிம்பிள் மட்டும் படிங்க. அட்டாமிக் நம்பர் வேணாம், மாஸ் நம்பர் எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல. யூ ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நோ த சிம்பிள்ஸ். சிம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சாதான் கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா,
for that we have to study the symbol. ஓகேவா? சிம்பிளா ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். ஒரு 2-3 எலிமெண்ட்க்கு தான் வந்து மாறும். மத்தபடி பார்த்தா ஹைட்ரஜன்னா H, ஹீலியம்னா first 2 letters He, பெர்லியம்க்கு Be, ஓகேவா? போரான் B. இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் உடைய சிம்பிள்ஸ் மட்டும் நம்ம டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? So everyone have to prepare and everyone have to write test. Okay, thank you.